আচ্ছা, আজকে তো আমরা রিসিলিং নিয়ে আলোচনা করব। রিসিলিং এ কোন মডিউলটাতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা তোমার, বলো তো কোন টপিকটাতে? সবগুলাই আলোচনা করেন প্রথম থেকে সামার স্পোকেন টেক্সট থেকে। আমরা স্পোকেন টেক্সটে লিসেনিং এ 10%, রাইটিং এ 18%। তো সামারাইজ স্পোকেন টেক্সটে একটা ইজি নিয়ে দেখি, আমরা ইজি আছে নাকি। ইজি নাই, মিডিয়াম। ধরো তোমার ওয়েস্ট ফুড, এটা অনেকবার আসছে। In the USA and কি সাউন্ড পাইতেছো? হুম। আচ্ছা, এখন এখানে 10 মিনিটের একটা এক সরি 10 মিনিট টাইম দিবে তোমাকে, 1 মিনিট 13 সেকেন্ডের একটা ইয়ে আছে, এটা সামারিটা লিখতে হবে। হুম। তুমি এটা একবার শুনো। in the USA and in Oceania, which Australia is a part of, we're not only the biggest wasters and losers of food in the world, but around 60% of it is at the consumption net. And when one drills down into what that 60% comprises, we find several things. One is that a lot of food is wasted in supermarkets. We have an obsession with use-by dates. You know, you look at the product and it says use by, and once it hits that use-by date on the shelf, it has to come. You could have bought the same product the day before, and it's in your fridge a week or two later, and it's still perfectly fine. Or an obsession with use-by dates is a contributing factor. The second one comes around to what we purchase and how we use it. And there seems to be an attitude that, you know, food is a commodity, and we've lost our respect for it. Oh well, you know, I'll buy that much. Oh well, I'll buy a bit more. Not a good idea. হ্যাঁ, তুমি বলো তো কি লেখা যেতে পারে, 50 to 70 ওয়ার্ডস। এটা ওই যে ফুড ওয়েস্ট নিয়ে বলছে অস্ট্রেলিয়াতে। হ্যাঁ, তুমি ইংলিশে বলো। এটা তো নোট করছি না, নোট না করে কিভাবে বলবো? আচ্ছা, আমি আমি তাহলে একটু লিখে দেখাই নাকি। লেকচার ইজ অ্যাবাউট ওয়েস্ট ফুড, ওয়েস্টেড ফুড। নোট করতে হবে এখানে তোমাকে। আমরা তো নোট করেই করছি এগুলা। হ্যাঁ, নোট করেই করতে হবে। নোট, শর্ট নোট নিতে হবে তোমাকে, 4-5টা শর্ট নোট নিয়ে ওগুলোতে সেন্টেন্স মেক করবা। হুম। The speaker discuss how important is the expiry date and how should we consume it। কনজিউম মানে বুঝো? কনজিউম মানে? কনজিউম করা মানে ভোগ করা। হুম। আমরা ভোক্তা, কনজিউমার। কনজিউম ইট। How should we consume it? We must be careful before purchasing products
from supermarket. কত ওয়ার্ড হয়েছে? 31। 31 ওয়ার্ড হয়েছে, হ্যাঁ। সুপারমার্কেট, পারচেসিং প্রোডাক্ট from সুপারমার্কেট। And cautious. Cautious মানে হচ্ছে কি সতর্ক থাকা। Cautious regarding the manufacture manufacturing period which allow us to buy any product cautious regarding the manufacturing period which allow us to buy any product with carefully. Thus, we can save our health and make a good living. বুঝতে পারছি তোমাকে কি লিখছি? হুম। পুরোটা পড়ছো? আচ্ছা, 56 ওয়ার্ড হয়েছে না? 50 to 60 ওয়ার্ড বলছো না? 50 থেকে 70, 50 প্লাস হুম। হয়েছে। আচ্ছা, এখানে রাইটিং এ আসছে তোমার 56 আর লিসেনিং এ আসছে 34। ঠিক আছে? ঠিক আছে, vocabulary range 1 আর 2, content 1.54 এর মধ্যে স্পেলিং ঠিক আছে, সব ফর্মও ঠিক আছে, ইয়াতে একটু কম আসছে। জিনিসটা কি বুঝতে পারছো? হুম। কোনো কোশ্চেন আছে তোমার? না। আচ্ছা, তাহলে এই গেল সামারাইজ স্পোকেন টেক্সট। আর দেখানো দরকার আছে? হুম। মাল্টিপল চয়েস, মাল্টিপল আছে, দেখাবো একটা। দেন। ইজি দেখি আছে নাকি। নিউ লাইব্রেরি আসছে একবার। নিউ লাইব্রেরিতে দেখো কি আছে এখানে। এখানে একটা লেকচার দিবে, লিসেন টু দ্য রেকর্ডিং এন্ড আনসার দ্য কোশ্চেন বাই সিলেক্টিং অল দ্য কারেক্ট রেসপন্সেস। ইউ উইল নিড টু সিলেক্ট মোর দ্যান ওয়ান রেসপন্স। তাহলে তুমি শুনো, তারপর আমাকে বলো। রেডি? Hey Jeff, have you been to the new library yet? Oh, hi, Jen. Yes, I went last week to check it out. I really like it. Yes, I like it too. I like the study areas. There seemed to be a lot of room to just spread out and focus on the books. It's way better than the old library where it seemed like we were all jammed into one area. Sometimes it was even hard to find a spot to study because it was so crowded, especially during exams. I even like the chairs at the new place. They're super comfy.
You're right. The only bad thing about it is that it's pretty far away. It takes me about 20 minutes to get there by bus, so I can see myself not going all the way downtown if I'm in a pinch for time. I'd probably just stay in the residence and study there. I was thinking that too. It's too bad it takes so long to get there. I don't like being dependent on the buses. Have you tried riding your bike there? It might take a little longer, but at least you're getting a bit of exercise. That's a good idea, Jen. Maybe I'll try riding this week. I just have to make sure I'm good and rested. Sometimes when I'm overtired, I'm not too coordinated. Knowing me, I'd have a load of books on my backpack and get distracted by something and crash my bike. Well, you've just got to keep an eye out for those potholes. Oh, wow, look at the time. I've got to get to my next class. I'll see you around, Jeff. Good talking to you, Jen. I'll be seeing you. আচ্ছা এ হবে ইট হ্যাজ কমফোর্টেবল চেয়ার্স হবে না হবে এ আর ডি। এ আর ডি ইট ইজ হার্ড টু ফাইন্ড আ প্লেস টু সিট ডাউন এন্ড স্টাডি এটা হবে না এটা তো কমফোর্টেবল অনেক নিউ লাইব্রেরি দেখো which of the following are mentioned about the new library it is in very near the university এটা ও হবে ইজেন্ট, এটা হবে। আমি মনে করছি is না it isn't বলছে না যে ফার অ্যাওয়ে। আরেকটা বলছে হ্যাঁ ফার অ্যাওয়ে বলতে এটাই বোঝাচ্ছে it allows student to rent a bicycle এর কথা বলতে কিছু বলো নাই না, এ আর বি। কিছু বলো না এ আর বি তাহলে আমরা সাবমিট করে দিই হ্যাঁ 2 আউট অফ 2 ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল এটা দেখানোর দরকার আছে কোনোটা না। আচ্ছা fill in the blanks এটা করি না হুম, এটা একটা ডিফিকাল্ট করেন। ডিফিকাল্ট করবো আচ্ছা ঠিক আছে ডিফিকাল্ট করি স্পেস কোনটা বেশি বার আসছে দেখি স্পেস এক্সপ্লোরেশনটা করি আমরা Space exploration has always been a source of endless fascination and scientific discovery. From the first human landing on the Moon in 1969 to the recent exploration of Mars, humans have been driven by their innate curiosity to understand the universe beyond our planet. The development of advanced propulsion technologies has allowed us to send robotic spacecraft to explore distant worlds in our solar system. These missions have provided valuable insights into the geology, climate, and potential habitability of other celestial bodies. Looking forward, the next frontier in space exploration is the search for exoplanets beyond our solar system, which could potentially harbor extraterrestrial life. আচ্ছা আর এই বানানটা ভুল হয়েছে মনে হয় ঠিক না ফ্যাসিনেশন এফ এস সি আই, এস সি আই, হ্যাঁ ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে কিউরিওসিটি বানান ঠিক আছে প্রপোর্শনেট বানান ঠিক আছে এক্সপ্লোরেশন হারবার হারবার। এবার সাবমিট করে দিই এবার হে প্রপালশন বলছো সরি হারবার বানানোতে ভুল গেছে হারবার আচ্ছা এটা ব্রিটিশ এটা আমেরিকানটা হচ্ছে হারবার আমি ইয়াটা ওই জন্য ভুল গেছে নাহলে ঠিকই ছিল দুইটাই হয় কোনটা দিতেছে এটা ডিপেন্ড করে ঠিক আছে এটা এবার হুম, এটা একটা আচ্ছা স্পেলিং মিস্টেক হয়। স্পেলিং হ্যাঁ স্পেলিং মিস্টেক হয় তার কারণে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখতে হয় এবং ওইটা খেয়াল রাখবা এখানে যখন ইয়া করবা সাথে সাথে ট্যাবে ক্লিক করবে একটার থেকে আরেকটা যাওয়ার সময় ট্যাবে ক্লিক করবে তাহলে এই যে চলে আসলাম সেকেন্ডটাতে আবার থার্ডটাতে এবার ট্যাবে ক্লিক করে করে চলে আসতে হবে তুমি যদি কারসার দিয়ে এভাবে মুভ করে করে আসতে চাও দেরি হবে অনেক টাইম পাবো না তুই বুঝতে পারছি হুম, ট্যাব ইয়াটা ক্লিক করে করে আসবা আচ্ছা এই গেল তোমার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হাইলাইট কারেক্ট সামারি এখানে হচ্ছে লিসেনিং এর 2% রিডিং এর 3% লিসেনিং এ ওইটাই ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে হাইলাইট ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস আর ডিকটেশন ওয়ার্ড ফ্রেজমেন্ট হুম। ডিকটেশন হাইলাইট কারেক্ট সামারি দেখাবো না না, এগুলা স্কিপ করে দেন। কোনটা দেখাবো তাহলে হাইলাইট ইনকারেক্ট হাইলাইট ওয়ার্ডস ইনকারেক্ট ওয়ার্ড আর রাইট ফ্রম অফ ডিকটেশন। আচ্ছা লিসেনিং এ 8% রিডিং এ 13% হাইলাইট ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস এটা ডিফিকাল্ট করেন। ডিফিকাল্ট করবো না ঠিক আছে
হ্যাপি নিউ ইয়ারটা করেন। হ্যাপি নিউ ইয়ারটা করবো, আচ্ছা। Happy New Year! And if you've been away from work for a few days, you deserve some time off. After all, you've traveled far, even if you just stayed at home. According to NASA, just by being on the planet Earth in the last year, you zipped about 584 million miles around the sun at an average speed of about 67,000 miles per hour. Hey, I wasn't speeding in my inertial reference frame. Of course, the trip was not a perfect circle. As Kepler showed, the Earth's orbit is an ellipse, with the Sun at one of the two focal points. He also figured out the planet goes faster when it's at perihelion, nearer the Sun, than when it's at aphelion, its furthest distance, which would explain why summer seems to zip by, except that the seasons are a function of the tilt of the Earth's axis, not its different distances from the Sun. মাত্র 2টা পাইলাম, ঠিক আছে, হুম সাবমিট করে দেখি। না, ইনিশিয়াল ছিল আর ছিল এক্লিপস, আমি 2টা পাইছি, লোকাল আর রোটেশন, 2টা মিস করছি। 4 এর মধ্যে 2টা হয়েছে, রিডিং এ 2 আউট অফ 1। আচ্ছা, এটা নিয়ে আরেকটা করবো। করেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। হাইলাইট ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস, ডিফিকাল্টি করি না। হুম ফ্রকটা করি, ফ্রকটা 5 বার আসছে, ফ্রকটা করি। Scientists discover new species all the time, on the order of 15,000 a year. One of the latest additions to the Tree of Life is a new type of leopard frog, which might sound unremarkable, except for where it was found. New York City. But how's a frog go unnoticed in the Big Apple? Well, even experts have a hard time telling this new species from its northern and southern cousins, on looks alone. But the new guy has a different croak, which raised ecologists' suspicions. So they tracked down 4 leopard frog populations with the unique call, including one within view of the Statue of Liberty, and took DNA samples. As they suspected, the odd croakers weren't southern or northern leopard frogs, or even a mix. They had a genetic ancestry of their own, earning them new species status. Those results appear in the journal Molecular Phylogenetics and Evolution. ওইখানে সেভারালের মধ্যে কি বলছে না ডিফারেন্ট? কোথায়? ওই যে উপরে উপরে কোনটা? ইস্টার্নের নিচের লাইনের মধ্যে সেভারাল আছে যে ফার্স্ট, এর নিচের লাইন। ওই যে সেভারাল ক্রক, আমি তো পাইতেছি না, কি ব্যাপার? ওই যে ইস্টার্ন যে দিছেন ওটার নিচের লাইনের ফার্স্টে একবারে, which raise equally subspecies, ওই যে ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়ার্ড several crop, several বলছে না? সেভারালের মধ্যে মনে হয় ডিফারেন্ট বলছে বা ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার একটা দিলাম, দেখি কটা হয়। 7 out of 6, গুড। একটা ভুল গেছে তাহলে, কোনটা ভুল গেছে? ওই যে জিনিক, জিনিক ভুল গেছে। ও, several ঠিকই ধরছিল, গুড। একটা ভুল গেছে আমাদের, আর সব ঠিক আছে, তাহলে এটা হয়ে গেল নাকি? হুম এই ইজি জিনিস, একটু কেয়ারফুলি শুনলেই হয়। তাহলে তোমার হাইলাইট ইনকারেক্ট ওয়ার্ড দেখলাম আমরা নাকি? হুম রাইট ফর্ম অফ ডিকটেশন এটা দেখবো। লিসেনিং এ 13%, রাইটিং এ 23%। কোনটা দিব, ইজি না ডিফিকাল্ট? ডিফিকাল্ট দেন। ডিফিকাল্ট দিব। ডিফিকাল্ট কিন্তু কম আসে আসলে, বুঝছো? ইজি বেশি আসে, মিডিয়াম একটা আসে, ডিফিকাল্ট একটা আসে। এইটাই অনেকবার আসছে, 56 টাইমস। The glittering lake surface camouflages the fish. দা এটি বড় হাতে না দিলে মার্ক কাইটে দিব। হ্যাঁ, ওটা তো ঠিক করবা পরে, তুমি আগে তুমি যখন শুনুকবা তখন বসে থাকবা না, সাথে সাথে টাইপ করা শুরু করবা।
গ্লিটারিং লেক সারফেস ক্যামোফ্লাজ ইজ দ্য ফিশ, ঠিক আছে না? হুম 4.5 আসলো কেন? গ্লিটারিং লেক সারফেস ক্যামোফ্লাজ ইজ ক্যামোফ্লাজ ইজ দ্য ফিশ। আচ্ছা, একটা ওয়ার্ড মিস করছি আমি। 4.5 খারাপ না। হুম আচ্ছা, আরেকটা করবো। করেন। তার মানে যখন বলা শুরু করবে তখনই তুমি লেখা শুরু করে দেবে। তুমি পুরোটা শুনে তারপর লিখতে গেলে দেখবে যে অনেক কিছু মনে থাকবে না, রিকল করতে পারবে না। বুঝতে পারছি? হুম এটা করি, এটা অনেকবার আসছে, 54 টাইমস। The article illuminates the intricate relationship between culture and language. ঠিক আছে। হুম দ্য আর্টিকেল ইলিমিনেট দ্য ইন্ট্রিকেট রিলেশন, বানান কোনটা ভুল দিছে, কালচার এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। সাথে সাথে টাইপ করতে হবে, তোমাকে দেরি করলে হবে না। 5.5 তাও ভুল গেছে একটা। দ্য আর্টিকেল ইলুমিনেটস হবে, ইলুমিনেটস। হুম এখানে ভুল গেছে, ইন্টিগ্রেশন কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ। আর সব ঠিক আছে। তাহলে বুঝতে পারলাম নাকি? হুম ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? না